راہ حق عزم سمین، راہ حق عزم سمین. رستہ دے رستہ. سورت اطہر سیرت اطہر پیر بدر پیر بدر سورت اطہر سیرت اطہر پیر بدر پیر بدر سورت اطہر سیرت اطہر پیر بدر پیر بدر. راہ حق عزم سمین. تمام حضرات تشریف رکھیں. آگے کرو کچھ. آج کی ہماری رسول مصطفیٰ کانفرنس میں میرے سجادہ آستانہ لیا حضرت حافظ الحدیث مفتی شریف جناب پیر سید نظر قیوم شاہ صاحب مشہدی دامت برکاتہ العالیہ تشریف لائے. ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. محترم سامعین حضرات، اب یہاں پر میں آپ کے سامنے جس چیز کو بیان کر رہا ہوں، ہماری خوش قسمتی ہے کہ حضرت اقدس پیر طریقت جانشین حضرت حافظ الحدیث پیر سید محمد نظر قیوم شاہ سے مشہدی کرسی صدارت پہ جلوہ گر ہو گئے ہیں. آپ ان کی زیارت بھی کیجئے اور قرآن مجید کی حقیقت کو سنیے. اگر ان کا یہ دعویٰ اس پہ وہ قائم ہے تو پھر قرآن مجید برہان رشید کی یہ آیات سن لیجئے، اور صرف ایک جگہ نہیں، قرآن مجید کے 11 مقامات پر اس لفظ کا ذکر ہے، اور آیات گنیں گے تو 10 آیات کے لحاظ سے 10 مبشرہ کی عدد پہ، اور ویسے ذکر کے لحاظ سے 11ویں والے پیر کے نام پر. یہ آیات تمہارے سامنے پیش کر رہا ہوں. سورہ روم آیت نمبر 32. من الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا. شیعہ شیعہ کی جمع ہے، اور شیعہ کا معنی انہوں نے کہا کہ ہمارے مذہب کا نام. ان کی کیسٹ موجود ہے، یہ کہتے ہیں ہمارے مذہب کا نام یہاں قرآن مجید میں جو لفظ شیعہ ہے. تو اب جس وقت اس بات کو مانتے ہیں تو پھر قرآن مجید برہان رشید اس کا ذکر کر رہا ہے، اور قرآن مجید ان کو جواب دے رہا ہے کہ جس وقت رب ذوالجلال کا یہ فرمان سنتے ہو تو خالق کائنات جل جلالہ کا یہ فرمان ذہن میں رکھیے. آیت نمبر 32 سورہ روم کی ہے، اور رب ذوالجلال ارشاد فرما رہا ہے من الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا کل حزب بما لدیہم فارغون. ترجمہ کیا ہے کہ جنہوں نے دین کو پارے پارا کیا، پارا پارا کیا، دین کے ٹکڑے کیے. وکانوا شیعا، اور وہ شیعہ تھے. لفظ خود انہوں نے اپنے لیے منتخب کر لیا، اور اس لفظ کے اندر قرآن مجید برہان رشید نے بار بار اس چیز کو ذکر کیا. سورہ مریم آیت نمبر 69 ہے. خالق کائنات ارشاد فرماتا ہے ثم لننزعن من كل شیعۃ ایہم اشد علی الرحمن عتیا. پھر ہم نکالیں گے ہر گروہ سے ان کو کہ جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ بغاوت کرنے والے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی سرکشی کرنے والے ہیں، ان سے ہم لوگ باہر نکالیں گے. اور وہ کون ہے؟ فرمایا وہ شیعہ ہے جو رب ذوالجلال کے حکم سے بغاوت کرنے والے ہیں، اور ان کو دھکیل کے جہنم میں گرا دیا جائے گا. لفظ شیعہ جس وقت اپنے لیے اس کو منتخب کیا گیا تو ہر مقام قرآن مجید کا ایک ایٹم بم کی طرح ہے، اور اس کو واضح کر رہا ہے کہ اس بات سے طائب ہو جاؤ، باز آ جاؤ، ورنہ خالق کائنات جل جلالہ کا کلام اس حقیقت کو واضح کر رہا ہے جس حقیقت کو انہوں نے جھٹلانے کی کوشش کی ہے. خالق کائنات جل جلالہ نے من کل شیعہ فرما کر اللہ نے اپنی جو کتاب لا ریب ہے اس کے اندر جو حقیقت تھی اسے واضح کیا. یہ سورہ مریم ہے اور اس کی آیت نمبر 68 ہے. فوربی کا ترجمہ ان کا سنو، اے رسول تمہارے پروردگار کی قسم لنحشرنہم والشیاطین، ہم انہیں اور شیطانوں کو اکٹھا کریں گے. ثم لنحضرنہم، پھر ہم ان کو حاضر کریں گے. کہاں؟ حول جہنم،
जहन्नम के गिर्द जिसिया घुटनों के बल, सुम्मा लनंज़ियन्न मिन कुल्लि शिय्यतिन, जो जहन्नम के गिर्द घुटनों के बल इकट्ठे हो जाएंगे, उनमें से हम हर शिया को निकालेंगे। अय्युहुम अशद्दु अला रहमानि इतिजा, कि कौन है इनमें से जो रब्बे जुल जलाल की निस्बत अकड़ता फिरता है। तो खुद कुरान मजीद बुरहान रशीद में जिस वक्त आपने लिए लफ्ज़ शिया का इंतखाब किया, तो अल्लाह का कुरान ये सूरा मरयम और इन्हीं का तर्जुमा इस बात को वाज़ेह कर रहा है कि जहन्नम के गिर्द जिन लोगों को इकट्ठा किया जाएगा, उनमें से फिर जिनको घुटनों के बल इकट्ठा किया गया है, जो पहले नंबर पे जहन्नम में गिराए जाएंगे, उन पर रब ने लफ्ज़ शिया का इतलाक फरमाया है। फिर देखिए, टाइम थोड़ा है, सूरह कसस है, अल्लाह इरशाद फरमाता है, इन्ना फिरौन अला फिल अर्द व जअल अहलहा शिया। याद रखना, लफ्ज़ शिया को अपना मजहब बना के पेश करने वाले, कुरान मजीद तर्जुमा उनका और आयत तुम्हारे सामने है। सूरह कसस के अंदर फरमान क्या है? इन्ना फिरौन अला फिल अर्द, तर्जुमा सुनो, बेशक फिरौन ने सरजमीन, मिस्र की सरजमीन में बहुत सर उठाया था। वजाला अहलहा शिया, हमने कहा तर्जुमा ग्रो करो शिया का, हमने कहा तर्जुमा इसका कौन करो। वो कहते हैं नहीं, ये हमारे मसलक का नाम है। तो फिर किसने बनाया? फरमाया जाला अहलहा शिया, ये फिरौन है जिसने मिस्र वालों को शिया बना दिया। हम कुरान मजीद के उस तर्जुमे पर कायल है जो मैंने इब्तिदा में कह दिया, लेकिन इन लोगों की जिद है कि शिया हमारे बारे में कुरान में आया, हमारे लोगों को कहते फिरते हैं तुम्हारे मसलक का नाम नहीं है, हमारे मसलक का नाम है। तो फिर अब उसको संभालो, उसे बर्दाश्त करो। खालिक़े कायनात जल्ल जलालहू का ये फरमान सूरह कसस, अल्लाह इरशाद फरमाता है, इन्ना फिरौन अला फिल अर्द व जअल अहलहा शिया, बेशक फिरौन ने जमीन में सरकशी की और फिरौन वो था जिसने जमीन के अहल को शिया बना दिया, माज़अल्लाह। इसके बाद कुरान मजीद बुरहान रशीद में खालिक़े कायनात जल्ला जलालहू ने इस हकीकत को भी वाज़ेह फरमाया। सूरह रूम के अंदर रब्बे जुल जलाल ने मिनल्लज़ीना फ़र्रक़ू दीनहुम में भी इसी चीज को बयान किया। और फिर सूरह सबा के अंदर अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, वहीला बैनहुम व बैन मा यश्तहूना कमा फ़ुइला बिअश्याइहिम मिन क़ब्ल इन्नहुम कानू फ़ी शक्किन मुरीब। जिन लोगों पर अजाब है उनका जिक्र करते हुए खालिक़े कायनात इरशाद फरमाता है, हीला बैनहुम व बैन मा यश्तहून, तर्जुमा उनका है कि उनकी तमन्ना और उनके दरमियान जो है चीजें हाइल हो गई, अजाब आ गया। किस तरह? कमा फ़ुइला बिअश्याइहिम मिन क़ब्ल, अशिया शिया की जमा है। फरमा हमने इन्हें ऐसे भूना जिस तरह से कबल शिया को भूना। कमा फ़ुइला बिअश्याइहिम मिन क़ब्ल, शिया की जमा है अशिया। और फरमा इन्नहुम कानू फ़ी शक्किन मुरीब, इन लोगों को अजाब क्यों दिया? फरमा ये शक के मरीज थे, इनका दीन सही नहीं था, इस वास्ते इनको ये अजाब दिया गया। तो सुन लो, वो कहते हैं कि हमारा जिक्र है, तो हम कहते हो फिर कुरान देखो, अल्लाह का कुरान लफ्ज़ शिया की वजाहत कर रहा है और मुजम्मत कर रहा है। कहीं बागी को, कहीं साकश को, कहीं मुतमर्रिद को, कहीं काफिर को कुरान मजीद में इस लफ्ज़ से ताबीर किया गया है और पूरी दुनिया पर इसका कोई इनकार नहीं कर सकता। तो ये है वो हकीकत कि जिसको कुरान से पढ़ना चाहिए, समझना चाहिए और लोगों को बताना चाहिए कि लफ्ज़ शिया अपने लिए मत चुनो, वो जो कुरान में है वो मजहब का नाम नहीं, वो मसलक का नाम नहीं, वो तो मुतमर्रिदों का जो पहले थे उनका नाम है। हाँ, अगर उन जैसे कहलाना चाहते हो तो फिर ये तुम्हारी मर्जी। अल्लाह फरमाता है कि हमने जिन लोगों को अजाब दिया और अजाब के मुस्तहिक करार दिया, ये इस तरह हमने हिलाक किया इनको जैसे